بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. تو نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ کا بیان چل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں، نجاست حکمی کسے کہتے ہیں، وہ سب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. تو ہاں جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، نجاست یعنی ناپاکی. ناپاکی کو نجاست بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی دوسری حکمی. ایک حقیقی دوسری حکمی. سوال، نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے. جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، یہ سب وہ گندگیاں ہیں جو ہمیں دکھتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں نجاست حقیقی. نجاست حکمی کسے کہتے ہیں؟ سوال، نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو، یعنی شریعت نے کہہ دیا ہو کہ فلان چیز ناپاک، فلاں حالت میں اگر رہو گے تو ناپاک رہو گے. تو شریعت کے حکم سے جو ناپاکی ثابت ہے اسے نجاست حکمی کہتے ہیں. آگے دیکھیے، وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے. جیسے بے وضو ہونا. اگر کوئی بندہ بے وضو ہے تو وہ دکھائی نہیں دیتا، کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے وضو ہے. اگر کسی کا غسل نہیں ہے تو کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا غسل نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی ناپاکی ہے جو دکھتی نہیں، لیکن شریعت نے اسے ناپاکی کہا ہے تو وہ بس ناپاکی ہے. تو یہ ہو گئی ناپاکی کی قسمیں. ٹھیک ہے، ایک نجاست حقیقیہ، دوسرے نجاست حکمیہ. اوکے، اچھا اب آگے جی ہاں آگے اب یہاں سے دیکھیے، نجاست حقیقیہ کا بیان. جو ٹو ٹائپس آف ناپاکی ہے نا، تو اس میں سے جو پہلی قسم کی ناپاکی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سوال، نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ. سوال، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو ناپاکی سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو ناپاکی کے ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں. غلیظہ بولے تو سخت ناپاکی، جیسے پاخانہ وغیرہ وغیرہ. آگے اس کی تفصیل آ رہی، کون سی نجاست غلیظہ کے انڈر میں ناپاکی آتی ہے اور نجاست خفیفہ کے انڈر میں کون سی ناپاکی آتی ہیں اس کے بارے میں. تو بنیادی طور پر نجاست کی دو قسمیں، ایک نجاست حقیقیہ، دوسری نجاست حکمیہ. پھر نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ. اچھا، نجاست غلیظہ کسے بولتے؟ وہ ناپاکی جو سخت ہو اسے نجاست غلیظہ بولتے، جو ناپاکی ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال، کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب، آدمی کا پیشاب، پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ. بطخ کی بیٹ، مرغی اور بطخ کی بیٹ مطلب پاخانے کو ہی، مرغی اور بطخ کا جو پاخانہ ہوتا ہے نا اسے اردو میں بیٹ کہتے ہیں، نجاست غلیظہ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں نا نجاست غلیظہ کے انڈر میں آتی ہیں. سوال، نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جواب، حلال جانوروں کا پیشاب، حلال
जानवरों का पेशाब और हराम परिंदों की बीट नजासत खफीफा है। अच्छा, आगे देखिए जी, ओके। अच्छा, सवाल, नजासत गलीजा किस कदर माफ है? यहां से आज का सबक है ना कि नजासत गलीजा किस कदर माफ है, कितनी अगर कपड़ों को लगी है तो माफ, कितनी माफ है? कदर बोले तो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में माफ है? जवाब, नजासत गलीजा अगर गाढ़े जिस्म वाली है, गाढ़े जिस्म वाली है जैसे पाखाना, तो वो 3.5 माशे तक माफ है, वो 3.5 माशे तक माफ है। और अगर पतली हो जैसे शराब पेशाब, तो वो 1 अंग्रेजी रुपये के फैलाव के बराबर माफ है। अच्छा, माशे 3.5 माशे बोलकर अभी हम लोग पढ़े ना, तो माशा कितने को बोलते हैं वो पहले जान लेना जरूरी है जी। तो माशा की क्या क्वांटिटी, माशा बोले तो वो कितना रहना, 1 तोले में 12 माशे होते हैं, 1 तोले में 12 माशे होते हैं, और एक माशा 972 मिलीग्राम का होता है। एक माशे का वजन कितना रहता? 972 मिलीग्राम, 972 मिलीग्राम का एक माशा होता है, और 1 तोले में 12 माशे होते हैं। ठीक है, 1 तोले में 12 माशे होते हैं और एक माशा 972 मिलीग्राम का होता है। यानी अब अगर मैं इसको आसान अंदाज में कहूं तो यूं कह सकता हूं कि अगर नजासत गलीजा अगर गाढ़े जिस्म वाली है, गाढ़े जिस्म वाली बोले तो अच्छा मोटी है, जैसे पाखाना, जैसे पाखाना रहता ना, तो पाखाना गाढ़ा रहता ना, पतला नहीं रहता। जैसे पेशाब है तो वो पतला रहता है, शराब है तो वो पतला होता है, लेकिन पाखाना जो है वो गाढ़ा होता है, चिपक जाता है। तो अगर वो कपड़े को लग गई है तो वो 3.5 माशे तक माफ है। बोले तो 972 मिलीग्राम का एक माशा होता ना, तो 1 मिनट, 972 972 इंटू 3, 2916 मिलीग्राम को 3 माशे, 3.5 माशे बोले तो 2916 प्लस, 1 मिनट, 865 2961, हाँ 3447 मिलीग्राम तक अगर कोई ऐसी नापा की लगी है तो वो माफ है। अब कतो, अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता, क्या तोल लेते बैठते, क्या तोल लेते नहीं बैठते, अंदाजा हो जाता ना कि आराम से कितना है बोल के, तो माफ है। अगर पतली हो जैसे शराब पेशाब, तो वो कितनी माफ है? वो 1 अंग्रेजी रुपये के फैलाव के बराबर माफ है। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी एक 1 रुपये कॉइन लेके आप रखे तो उसका कितना फैलाव रहता? उतना अगर फैला है तो वो माफ है, उससे ज्यादा अगर फैला है तो फिर वो माफ नहीं है। माफ होने का मतलब यह है कि अगर इतनी नजासत बदन या कपड़े पर लगी हो और नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, मगर मकरूह होगी। तो बदन पर इतनी नापाकी लगी है, हमें मालूम नहीं हुआ,
अनजाने में नमाज पढ़ लिए, अगर वो नजासत अभी जो क्वांटिटी हम लोग पढ़े उसके बराबर है तो नमाज हो जाएगी। नमाज अगर पढ़ ली है अनजाने में तो नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरू यानी सवाब कम होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर, अगर कसदन इतनी नजासत भी लगी रखना और कसदन इतनी नजासत भी लगी रखना जायज नहीं है। मालूम नहीं सर का इतनी नजासत लगी थी, नमाज पढ़ लिए बाद मालूम हुआ तो माफ है। अगर जानबूझकर थोड़ी भी नजासत लगे तो जायज नहीं है, नमाज नहीं होगी। ठीक है। सवाल, नजासत खफीफा यानी जो हल्की गंदगी है वो कितनी माफ है? जवाब, चौथाई कपड़े या चौथाई आजू से कम हो तो माफ है। चौथाई कपड़ा बोले तो एक कपड़ा है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो 4th पार्ट है, अगर 4th पार्ट से कम है वो नापाकी तो माफ है, अगर 4th पार्ट से भी ज्यादा है वो नापाकी तो माफ नहीं है। वो अभी पढ़े ना ऊपर मसला, क्या तो लगा ले को पढ़ना नहीं है, लग गया था, नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लेने के बाद मालूम हुआ कि लग गया है, तो फिर उस सूरत में नमाज होती या नहीं होती के वास्ते ये मसले देखना पड़ता। अगर कम लगी है तो नमाज हो जाएगी, अगर ज्यादा लगी है तो नमाज नहीं होती, फिर से नमाज दोहरा लेना है। अच्छा, और एक मसला क्या बोले तो अगर नमाज पढ़ने से पहले मालूम हो गया किसी भी तरह की नापाकी के बारे में, तो फिर उस नापाकी को दूर करने के बाद नमाज पढ़ना जरूरी है। जानबूझकर नापाकी के साथ नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अच्छा, सवाल, नजासत हकीकिया से कपड़ा या बदन किस तरह पाक किया जाए? जवाब, नजासत हकीकिया चाहे गलीजा हो या खफीफा यानी सख्त हो या पतली गंदगी, कपड़े पर हो या बदन पर, पानी से 3 बार धो लेने से पाक हो जाती है। पानी नहाने की जरूरत नहीं, खाली पानी से 3 बार धो लिए तो नापाकी पाक। कपड़े को 3 दफा निचोड़ना भी जरूरी है। अब धोती ना कपड़े को, धोने के बाद 3 मरतबा उसे निचोड़ना भी, पहली मरतबा पानी में डुबा कर निकाले, फिर उसको निचोड़े, फिर दूसरी मरतबा डुबा कर निकाले, निचोड़े, इस तरह 3 बार निचोड़ना भी जरूरी है। सवाल, पानी के सिवा किसी और चीज से भी पाक हो सकती है या नहीं? जवाब, हाँ, जो चीज पतली और बहने वाली है, जो चीजें पतली और बहने वाली है, जैसे सिरका बोले तो विनेगर, या तरबूज का पानी यानी वाटरमेलन जूस, इनके साथ धोने से भी नजासत हकीकिया पाक हो जाती है। मामूल से कौन भी धोते नहीं, अगर कभी जरूरत पड़े, पानी नहीं है, तो इन चीजों से भी नापाकी दूर करके नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये हो गए नजासत हकीकिया के पूरे मसाइल। नजासत हुक्मिया के मसाइल ऊपर ही गुजर चुके थे ना, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं नजासत हुक्मिया के मसाइल। हाँ, यहां देखिए, यहां है नजासत हुक्मिया के बारे में। नजासत हुक्मिया की कितनी किस्में हैं? जवाब, नजासत हुक्मिया की 2 किस्में हैं। एक छोटी नजासत हुक्मिया, इसे हदस असगर कहते हैं। दूसरी बड़ी नजासत हुक्मिया, इसे हदस अकबर और जनाबत कहते हैं। नजासत हकीकिया की 2 किस्में, नजासत गलीजा, नजासत खफीफा। नजासत हुक्मिया की 2 किस्में, नजासत हुक्मिया की 2 किस्में, एक छोटी नजासत हुक्मिया, उसे हदस असगर कहते हैं। दूसरी बड़ी नजासत हुक्मिया, उसे हदस अकबर और जनाबत कहते हैं। सवाल, छोटी नजासत हुक्मिया से बदन पाक करने का तरीका क्या है? जवाब, छोटी नजासत हुक्मिया से बदन पाक करने से हुक्मिया से बदन वजू करने से पाक हो जाता है। अच्छा, और जो बड़ी नजासत है, बड़ी जो नापाकी है, वो कैसे पाक होती है? बड़ी नजासत हदस अकबर, जो बड़ी नजासत हुक्मिया है, जिसे हदस अकबर कहते हैं, या फिर जिसे क्या कहते हैं, जनाबत कहते हैं, वो कैसे पाक होती है?
اس کے بارے میں یہاں پر جواب ہے. دیکھیے بڑی نجاست حکمیہ یعنی حدث اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب حدث اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے. کلیئر؟ تو یہاں پر وہ دونوں چیزیں بھی بتائی. حدث اصغر بولے تو چھوٹی نجاست حکمیہ، اس سے وہ یعنی ہوا کا نکل جانا، پیشاب پاخانے کا کرنا، وہ حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی ہے. وضو کرے تو وہ ناپاکی دور ہو جاتی. دوسری حدث اکبر یعنی جنابت، یعنی بدن ناپاک ہونا، یعنی غسل کی ضرورت پڑنا، یہ حدث اکبر ہے. غسل کرنے سے یہ ناپاکی بھی دور ہو جاتی ہے. تو آج کے کلاس میں مکمل طور پر جو نجاست کی قسمیں ہیں اور اس کے پاک کرنے اور ان نجاستوں کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ سارے کے سارے مسائل میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ ضرور بھی ضرور جب اس کا دینیات کا امتحان ہوگا تو میں یہ کوشچنز اس میں ایڈ کروں گا. پھر ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر 2-3 منٹ میں اس کو شارٹ میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مرتبہ دیکھیں، نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست حقیقیہ، دوسری نجاست حکمیہ. پہلے نجاست حکمیہ. نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 حدث اصغر یعنی چھوٹی نجاست حکمیہ. نمبر 2 حدث اکبر یعنی بڑی نجاست حکمیہ. حدث اصغر یعنی چھوٹی نجاست حکمیہ جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ کرنا، تو اس سے پاک ہونے کے لیے وضو کرنا کافی ہے. جو حدث اکبر یعنی بڑی نجاست حکمیہ ہے، جیسے غسل کی ضرورت پڑنا، یعنی میاں بیوی ملے یا پھر احتلام ہوا یا پھر پیریڈز آئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. یہاں تک ہو گیا نجاست حکمیہ کا چیپٹر. اب آتا ہے نجاست حقیقیہ یعنی جو دکھنے والی نجاست ہے اس کے بارے میں. تو اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک نجاست غلیظہ یعنی موٹی گاڑی ناپاکی جیسے پاخانہ وغیرہ. دوسرا نجاست حقیقیہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی معاف ہے وہ بھی ہم لوگ پڑھے، اور اس سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے. اس سے پاک ہونے نجاست حقیقیہ کی دونوں قسموں سے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی سے دھونے سے وہ نجاست دور ہو جاتی ہے. تو یہاں تک نجاست حقیقیہ حکمیہ کا پورا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہوں. آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ ضرور امتحان میں یہ آئے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.